We have seen that actually how to design the deck strip for service limited state. So first we have checked for durability, and based on durability, we have designed the 12-inch strip, and we had one reinforcement detailing. For example, for interior strip, it was number 9 at the rate of 6-inch center to center for interior strip, and for exterior strip, it was number 9. Sorry, it was for interior strip, it was number 9 at the rate of 6-inch center to center, and for edge strip or exterior strip, it was number 9 at the rate of 5-inch center to center. Then actually we have checked that whether this spacing is sufficient or not from tracking point of view. Because from tracking point of view, the spacing should not be more than specific limit. So based on that, we have checked and we found that okay, it's less than the allowable limit. So this is passed. So now we'll finally move to the main flexor design to ensure the safety, the structural safety of the deck slab. That actually now we already have our design cross section. Our depth is 22-inch. For edge strip, the spacing is number 9 at the rate of 5-inch, and for its interior strip, this is number 9 at the rate of 6-inch. So now we'll check that whether our factored bending moment, external bending moment capacity, or external factored bending moment, whether it is less than or not, then its nominal capacity, its design capacity. So first of all, we'll go for the actually interior strip. For interior strip, we'll check that for 12-inch depth beam, where the effective depth is 20.4-inch, we are providing number 9 at the rate of 6-inch center to center. So now we'll calculate that actually how much steel area I'm getting in 12-inch strip. আমি যদি 12-ইঞ্চের একটা স্ট্রিপ নেই, তাহলে 12-ইঞ্চের স্ট্রিপে আমি কি পরিমাণ স্টিল এরিয়া পাচ্ছি, তাহলে আমাকে এরিয়া বাই করতে হবে। তাহলে আমি উল্টাভাবে দেখবো যে 6 ইঞ্চিতে পরপর দেওয়া হচ্ছে 9 নাম্বার বার, 9 নাম্বার বারের এরিয়া হচ্ছে 1 ইঞ্চি স্কোয়ার। তাহলে 12 ইঞ্চিতে দেওয়া হচ্ছে কত, তাহলে আলটিমেটলি 12 ডিভাইড বাই 6, সো 2 ইঞ্চি স্কোয়ার। That means in 12-inch strip, the amount of steel area I'm getting is 2 inch square. So 2 inch square per feet. 12-inch স্ট্রিপে আমি 2 ইঞ্চি স্কোয়ার পাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমি পেলাম এখান থেকে। ঠিক আছে, এখন আমি চেক করবো তাহলে যদি 12 ইঞ্চির একটা বিমে 2 ইঞ্চি স্কোয়ার স্টিল দেওয়া হয়, তাহলে এই বিমটা তুমি বিমই কল্পনা করতে পারো, যদিও এটা স্ল্যাব, বাট ইউ ক্যান জাস্ট কনসিডার দ্য স্ট্রিপ। So what is the moment carrying capacity? mm. Then we'll go for the 5 mm. So what is the mm? So if we go for mm calculation, then actually the formula was ASFY d minus a by 2. So ASFY d minus a by 2, I need to calculate the a. So I can directly calculate a, or actually I can calculate first c. From c, I can calculate a. Both of them are okay. In the theory part, actually, we had the direct formula that actually a is equals to ASFY 0.85 f prime c into b. You can directly apply this formula, no problem. আমি এটা করতে পারো। আর তারা যেটা করছে সি বের করছে অ্যাকচুয়ালি আগে, মানে আসলে এ আসলে কি বিটা 1 সি, তো তার ওখান থেকে সিটা বের করছে, মানে একটু ঘুরায় পেঁচায় করছে, আলটিমেটলি একই জিনিস। তো সি তার আগে নিউটন অ্যাক্সিলারেশন বের করছে, এ এস এফ ওয়াই সেম থাকলো, নিচে আসলে খালি 0.85 এফ টাইম সি, এটাও ঠিক আছে, বি এটাও ঠিক আছে, শুধু বাড়তি আসছে বিটা 1। তো ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য বিটা 1। তো বিটা 1 আমরা বলছিলাম যে 4000 পর্যন্ত, 4000-এর থেকে যদি বেশি হয় দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট। যেহেতু এটা আমাদের সম্ভব 4500 ছিল, then actually beta is not 0.85, we have to adjust beta from this formula 0. এটা আমরা ওই 315 থিওরি পার্টে দেখছি আমরা অলরেডি। 0.85 মাইনাস 0.05, যত স্ট্রেংথের কনফিডেন্সের জন্য তুমি বিটা 1 ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছ তার স্ট্রেংথ -4 লিখে তুমি এখান থেকে বিটা 1 এর মান পেলা 0.825। তো সেখান থেকে বসাই দিয়ে তুমি সি পাইছো 3.17, আর আমরা অলরেডি জানি এ হচ্ছে বিটা 1 সি, সেখান থেকে বিটা 1 দিয়ে গুণ করলে তুমি সি এর মান পেয়ে যাচ্ছ, আর এর মান পেয়ে যাচ্ছ আলটিমেটলি ফাইনালি 2.61। তুমি এই ফর্মুলা থেকেও সরাসরি এই 2.61 পেয়ে যাবা। তো তোমার ইচ্ছা, তুমি আগে সি বের করে দেন ইউ ক্যান কাম টু এ, or you can directly calculate the A based on this formula. It's up to you. So once you have your A value, then actually you can check your effective depth, যে তোমার আসলে এই স্টিলের ইফেক্টিভ ডেপথ কত আছে। তো আমরা যেটা আগে করছিলাম যে 1 ইঞ্চি হচ্ছে ক্লিয়ার কভার, আর 9 নাম্বার বারের ডায়ামিটারের অর্ধেক, তাহলে 22 ইঞ্চি থেকে বাদ দিলে 20.4 ইঞ্চ আসে। তাহলে আমি এখন স্ট্রেস ব্লকের ডেপথ জানি, এর মান 2.61, I have now effective depth 2.4,
Now actually I can calculate my nominal bending moment capacity, that a 12-inch strip of interior side, but you can also imagine as a 12-inch wide beam, how much bending moment carrying capacity it has. That means nominal capacity. So my formula is Mn equals to S Fy d minus A by 2. So S we already have calculated যে এই 12 ইঞ্চির স্ট্রিপের মধ্যে আসলে এই 9 নাম্বার বার 6 ইঞ্চি পরপর দিলে 12 ইঞ্চি স্ট্রিপে আসলে সেই এরিয়া পাবে 2 ইঞ্চি স্কয়ার। তার মানে কিন্তু এই 12 ইঞ্চি স্ট্রিপে আমার স্টিল এরিয়া আসতেছে অনলি 2 ইঞ্চি স্কয়ার। F of y is 60, D এই মাত্র ক্যালকুলেট করলাম 20.4, A is 2.61, just now we have calculated. 2 is the formula, so this will give you the bending moment in kip inch. So if you divide it with 12, then you can get the answer in kip feet. So per feet, this per feet means 12 inch strip. So 191 kip feet per feet strip of the deck slab. যেই deck slabটা তার per feet strip-এ আসলে 191 কিপ পর্যন্ত মোমেন্ট ক্যারি করতে পারবে। So this is the nominal capacity, but I need the what? Design capacity 5 mm. We have to reduce this strength by multiplying strength reduction factor. আমি এখন আগে ক্যালকুলেট করব যে আমার ইপসিলন টি এর মান 0.005 বা তার থেকে বেশি আছে কিনা। So I already have calculated C, বা তোমরা যদি এখান থেকে A এর মান বের করে ফেলো, দেন তোমরা সেখান থেকে C এর মান বের করে ফেলতে পারবা। C হবে তোমার A by beta 1, একই, ঠিক আছে, A by beta 1. So once you have your actually C value, then you can use this formula. We also have learned this formula in the theory part. That is D minus C divided by C into epsilon U. So epsilon U is 0.003, D is 20.4, C is 3.17. So divided by C. Just calculate, this is 0.016, which is way far larger than 0.005. হচ্ছে 0.005, দুই ঘর শূন্য, এটা হচ্ছে এক ঘরের পরেই হচ্ছে এক। দ্যাট মিন্স ডেফিনেটলি your phi is 0.9. তার মানে অ্যাকচুয়ালি can multiply 0.9 with 191, so your design moment capacity is 172. তার মানে এই ইন্টেরিয়র স্ট্রিপের 12 ইঞ্চি আসলে স্ট্রিপ 172 কিপ ফিট মোমেন্ট ক্যারি করতে পারে, 172 কিপ ফিট। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটি, আমি 172 কিপ ফিট মোমেন্ট ক্যারি করতে পারি। এই পর্যন্ত কারো প্রশ্ন আছে? না স্যার। দেখো বাকিরা দেখো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। যে আমি ফার্স্টে বের করতেছি যে আমি 12 ইঞ্চি যদি একটা ইন্টেরিয়র স্ট্রিপ নেই, আমি যেই পরিমাণ সার্ভিসিবিলিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রেইনফোর্সমেন্ট দিয়ে আসছি, আগে আমি দেখি ওই রেইনফোর্সমেন্ট দেওয়ার কারণে তার ক্যাপাসিটি কত দাঁড়াচ্ছে। পরে যদি ক্যাপাসিটি না হয় তখন আমি বাড়তি স্টিল দিব, স্পেসিং কমাবো, সেটা পরে। আগে দেখি এই স্পেসিং দিয়ে কাজ হয় কিনা, যে স্পেসিং দিছি সেই স্পেসিং দিয়ে আমার কাজ হয় কিনা। তো সেই স্পেসিং অনুসারে আমি মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি বাইর করে দেখলাম 172 কিপ ফিট। ঠিক আছে, ওকে। এখন এখানে এসিআই করে একটা বার দিছে, তো এই জায়গায় দুইটা বার আছে, তো সেকেন্ড এই বারটা লাগে না, এটা কখনোই গভর্ন করে না। তো এখানে একটা বার দিছে, সেটা হচ্ছে যে the value of phi mn you have found here, that should be more than or equals to 1.2 mcr cracking moment. যে এই বিমটা ক্র্যাকিং মোমেন্ট যা আছে সেই ক্র্যাকিং মোমেন্টের থেকেই তার বেসিক্যালি 1.2 ক্র্যাকিং মোমেন্ট যেটা আছে তার থেকে তার phi mn এর মানটা বড় হইতে হবে। এটা হলে কি হবে, এটা হলে যেটা হবে দেখবা যে তুমি যদি বিমের ওই লোড ডিফ্লেকশন ডায়াগ্রামটা পাও, তখন তুমি দেখবা এটা এরকম হয়ে এরকম হচ্ছে। That means actually the beam will have sufficient ductility, so we will get some warning before final failure. বাট যদি তোমার এরকম হয় যে এর ট্র্যাকিং মোমেন্ট আর আলটিমেট মোমেন্ট একই, তখন যেটা হবে যে বেসিক্যালি দেখা যাবে এখান থেকে আইসা টুস বিমে যে ফেল করছে, মানে যখনই ফেল করবে ধুম হঠাৎ করে ফেল করবে, বিমটা কাইন্ড অফ বিটাল বিহেভিয়ার শো করবে, যদিও ফ্লেক্স দেওয়া যাবে বাট একটু যাই মানে সাডেনলি বিম ফেল করবে। এর জন্য যদি তোমার আলটিমেট মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি তোমার যদি ক্র্যাকিং মোমেন্টের থেকে একটু বড় হয়, তখন তুমি আসলে এরকম ইয়েল্ডিং গুলা পাবা। এর জন্য যাতে করে আলটিমেট মোমেন্টের মানটা যাতে করে অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্র্যাকিং মোমেন্টের থেকে একটু বড় হয়, এর জন্য তারা বলতেছে যে মিনিমাম 20% লার্জার হওয়া উচিত। এর জন্য আমাকে চেক করে দেখতে হবে
যে এই বিমের ক্র্যাকিং মোমেন্ট কত, আর ক্র্যাকিং মোমেন্টের যে 1.2 দিয়ে গুণ করার পর যেটা আসলো সেই মানের থেকে আমি এইমাত্র যেই ফাইএমএনটা ক্যালকুলেট করলাম সেটা বড় আছে কিনা। যদি এরকম হয়, আমি এখন দেখলাম 1.2 এমসিআর এর মান আসতেছে 200, তার মানে আমার ফাইএমএন এর মান আমাকে এই 200 ধরে নিতে হবে বেসিক্যালি, যাতে এটা থেকে বড় হইতে হবে একটু। এবার আমি চেক দিব, ঠিক আছে। তো যার কারণে আমরা এখান থেকে চেক দিয়ে দেখবো যে আমার অ্যাকচুয়ালি 1.2 এমসিআর এর মানটা কত আসে। দেখুন 1.2 এমসিআর মানটা কত আসবে। এমসিআর কোনটা? এমসিআর হচ্ছে আমার যে বিমের ডাইমেনশন আমরা পাইলাম 12 ইঞ্চি উইড, আর হচ্ছে এখানে ডেপথে আছে 22 ইঞ্চি, 22 ইঞ্চ, and effective depth is 20.4, 12 ইঞ্চ। তো এই বিমটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ক্র্যাক করতে গেলে মানে যদি আমরা ধরি যেটা আনক্র্যাকড হোমোজিনিয়াস সেকশন ইলাস্টিক, তাহলে এই বিমটা বেসিক্যালি কি পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারি করতে পারে। দ্যাট মিনস তুমি কাইন্ড অফ ট্রান্সফর্ম সেকশনে নিয়েও করতে পারো, বা সিম্পল ওয়েতে তুমি দেখতে পারো জাস্ট খালি যে পুরোটা একটা সলিড বডি, তাহলে এই বিমটা কি পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারি করতে পারে। So our formula is F equals to by stress equals to mc over height. So I need the bending moment magnitude. So m is equals to F into I divided by C. So আরেকটু যদি গুছায় লিখি তাহলে m is equals to আসতেছে stress into I divided by C. তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার এই বিমটা কত বেন্ডিং মোমেন্ট আসলে ক্র্যাক করবে সেটা যদি বের করতে চাই, সেটা ফর্মুলা হচ্ছে F into I by C, যেটা আমরা আগে সূত্র এনসি ওভার আই ফর্মুলা থেকে আমরা আসলাম ঘুরের কাছে অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আমার বিমে কখন ক্র্যাকিং আসবে, সো আই নিড দ্য মডুলাস অফ রাপচার ভ্যালু। এই যে চেকটা দিচ্ছি মিনিমাম রেইনফোর্সমেন্টের চেক, তো এই মিনিমাম রেইনফোর্সমেন্টের চেকটা হচ্ছে 57 ওই আর্টিকেল আন্ডারে পড়ে অ্যাকচুয়ালি। তোমার এই যে এটা গেলে 57332, আমরা যেটা চেকটা দিচ্ছি দ্যাট ইজ 57332। So minimum reinforcement check. So this 57332 এইটা এই 57332 এর এইটার আন্ডারে যে আমার যে মডুলাস অফ রাপচার ভ্যালু সেটা হচ্ছে 0.37 রুট ওভার এক্স প্রাইম সি। এর থেকে বেশি স্ট্রেস আসলেই বিম ক্র্যাক করবে হচ্ছে কথা। তাহলে এই স্ট্রেসটা আমরা ক্যালকুলেট করবো ওখান থেকে ওই স্ট্রেসটা ক্যালকুলেট করার পরে সেই স্ট্রেস বসায় দিব। এই বিমের আমি মোমেন্টস অফ ইনার্শিয়া বের করতে পারবো bh³/12, আর সি এর মান হচ্ছে কি তার মাঝখান থেকে শুরু করে বটম সারফেসের ডিসটেন্স। আমি যদি চাচ্ছি বটমে কখন ক্র্যাক জেনারেট করবে, অতএব বটম সারফেসের ডিসটেন্স এটা হবে তোমার যা আসে তাই 22 অর্ধেক। এইভাবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, তো এইটাই এখানে দেখো করা হয়েছে। এই যেটা করা হয়েছে ওই যেটা বললাম যে আই বাই সি, আই বাই সি কিন্তু আমরা এস বলি, তারা অ্যাকচুয়ালি সরাসরি ওই এস থেকে করে ফেলছে। বাট তারা আই বাই তুমি যদি আলাদা করতে চাও আলটিমেটলি তুমি ওইভাবেই করবা যে আই হচ্ছে বি ইন্টু h³/12, বি ইজ 12, এইচ ইজ 22 টু দি পাওয়ার, মানে বি হচ্ছে 12 আর এইচ হচ্ছে 22 টু দি পাওয়ার কিউব বাই 12। এটা পারে তুমি bh³/12। আর সি কি? সি হবে তোমার 22 অর্ধেক 11 শেষ। এটা করলে তুমি এটা পাবা bh²/6, যেটা তারা করতেছে আর কি। এটা করলে দেখবা 968 এরকমই আসে, এটাই আসবে। তো ইউ হ্যাভ ইউর মডুলাস সেকশন মডুলাস, you have your modulus of rupture 0.37 root over f prime c. Remember f prime c should be in KSI. KSI তে কিন্তু বসবে, বসানোর পরে আসলো এত KSI, সেই মানটা আমরা ওই MCR এর যে ফর্মুলা ছিল যেটা আমি তোমাদের দেখাইলাম যে FR into I by C, তো সেখানে আমরা 1.2, আমার মডুলাস অফ রাপচার হচ্ছে 0.78, আর সেকশন মডুলাস মান হচ্ছে এত, গুণ করে 12 দিয়ে ভাগ করে চলে আসলো এত কিপ ফিট। তার মানে আমার 76 কিপ ফিটের হইতেই হবে। এর থেকে যদি কম হয় তাহলে কিন্তু হবে না, এর থেকে বেশি আমাকে নিয়ে কাজ করতেই হবে, ঠিক আছে। তো যার কারণে অ্যাকচুয়ালি ওইটা বাড়াইতে হবে। যদি দেখি যে আমার এটা মান আসছে ধরো এটা 76 আসে নাই, ধরো এটা আসলো আমার 140 আসলো, কোথায় এটা হবে না, ধরো 200 আসলো, 200 আসলো, রাইট। যদি তুমি দেখো এটা 200 আসছে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি আর আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 72,
তাহলে আমার এখন এভাবে স্পেসিং দিয়ে আনতে হবে যাতে করে এটা মিনিমাম 200 হয়। ঠিক আছে, যেহেতু আমার সেকশন মডুলাস হচ্ছে মানে মিনিমাম কন্ট্রোল অফ ট্র্যাকিং এর জন্য হচ্ছে 200, তাহলে আমার আলটিমেটের যে ক্যাপাসিটি আছে এটা কিন্তু অবশ্যই কি এই 200 থেকে বেশি হইতে হবে। যার কারণে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা স্পেসিং আবার রিভাইজ করে এটাকে আমরা 200 বানাইতাম। আর যেহেতু এখন এটা অলরেডি বেশি আছে 172, আর কন্ট্রোল অফ মিনিমাম রেইনফোর্সমেন্ট দিয়ে তোমার ক্র্যাক রেজিস্ট্যান্সের জন্য লাগবে 76, অতএব বেশি আছে, অতএব আমরা 172 কেই নিতে পারি। যদি না হয়তো তাহলে কিন্তু আমাকে এবার এখানে স্পেসিং চেঞ্জ করে এটার থেকে যাতে বেশি আসে সেভাবে করে আমাকে 5 mm কে ডিফাইন করতে হতো। যেহেতু অলরেডি আমার 5 mm ইজ হায়ার দেন মাই আনক্র্যাক সেকশন ক্যাপাসিটি, তো দিস ইজ ওকে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি নিতে পারি যে অতএব আমার ফাইনালি 5 mm হচ্ছে 172। নাও আই উইল কম্পেয়ার উইথ মাই এমইউ, যে এখন আসলে আমার বিমে এক্সটার্নাল থেকে কি পরিমাণ বেন্ডিং মোমেন্ট আসতেছে এটা আমি কম্পেয়ার করবো। এখান থেকে যদি আমি এখন যাই আমার বিমের কি পরিমাণ বেন্ডিং মোমেন্ট আসতেছে, সো দ্য ফর্মুলা ওয়াজ your load modifier into 1.25 dead load moment, 1.25 superimposed dead load moment, and 1.75 live load moment. For the interior strip, if you remember that for the structural dead load, we had 42.1 moment, bending moment. So we are multiplying with 1.25. For wearing surface, our dead load moment was 5.36, multiplying with 1.5. And for live load moment, it was 51.9. So multiplying with 1.75. If we sum up all these things, this is coming 151.5. আমার এই বিমে যে কোনো এক্সটার্নাল বেন্ডিং মোমেন্ট আসতেছে এটা হচ্ছে 151.5 ফিট, 151.5 ফিট, এবং আমাদের যে ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে কত 172 ফিট। তো আমাদের ক্যাপাসিটি যে 172 ফিট আছে তার থেকে কমই আছে, তার মানে এই বিমটা সেফ, এই বিমটা স্ট্রাকচারালি সেফ। আমার ফ্যাক্টরড মোমেন্ট যা আছে সেই ফ্যাক্টরড মোমেন্টও আমার যে ডিজাইন ক্যাপাসিটি আছে 172 তার থেকে কম, তার মানে এই বিম সেফ। সো from serviceability point of view, the amount of reinforcement we have provided, number 9 at the rate of 6 inch center to center, which is quite sufficient for both flexure in service limited state as well as for strength limited state, দুটোর জন্যই সাফিসিয়েন্ট আছে। তাহলে এই জায়গাটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে 5 mm ক্যালকুলেট করার পরে আমাকে চেক করে দেখতে হবে সেই 5 mm এর মানটা এই বিমের যে এই বিমের ক্রস সেকশনের রেসপেক্টে যে ক্র্যাক মোমেন্ট আসবে সেই ক্র্যাক মোমেন্টের 1.2 টাইমস এর বেশি আছে কিনা, যদি না থাকে 1.2 টাইমস এর বেশি করতে হবে। তো যদি তোমার এটা মান ছোট আসতো তাহলে এখানেই আমাকে রেইনফোর্সমেন্ট রিভাইজ করে এটা ক্যাপাসিটি ওটা থেকে বাড়ায় ফেলতে হতো, বা যেহেতু অলরেডি বেশি আছে তাহলে বাড়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। কোয়াইট গুড স্যার। হ্যাঁ স্যার এই যে নিচের স্লাইডটা, যে লাস্ট যে স্লাইডটা স্যার, এইখানে এমডিসি এমডিডব্লিউ এগুলোর সাথে যেই সংখ্যাটা মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে এই ফ্যাক্টরটা, এটা কোত্থেকে আসলো স্যার? এর আগে আমরা সার্ভিসিবিলিটির সময় যখন করছিলাম তখন তো হ্যাঁ 1 1 ছিল, ধরে। হ্যাঁ এটা তো এটা বলা হয়েছিল তো ওই জায়গায়। আমরা সার্ভিস লিমিটে যাই, তো সার্ভিস লিমিটের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার বেসিক্যালি আমরা 1 দেখছি, সবগুলাই অ্যাকচুয়ালি 1 আছে, ডেড লোড এবং হচ্ছে তোমার সার্ভিস 1, এই যে ডেড লোড এবং হচ্ছে তোমার লাইভ লোড সবগুলো কিন্তু 1 ছিল। ঠিক আছে, এবং সার্ভিস লিমিটে আমরা ম্যাগনিফাই করি না, এটা হচ্ছে জাস্ট তাহলে আমাদের কোনো সেফটির প্রয়োজন নেই, তাহলে দেখবো যে সার্ভিসেবল কিনা। ভার্জনিক স্ট্রেংথ এটা সেফটির বিষয়, ভেঙে পড়লে শেষ। অতএব এখানে আমাদের বাড়তি লোডের রেসপেক্টে যে বেন্ডিং মোমেন্ট আসবে বা রেসপন্স আসবে তাকে আমরা বাড়ায় ধরবো, বাড়ায় ধরার পরেও যাতে আমার ক্যাপাসিটি থেকে কম থাকে। স্ট্রেংথ 1 এর রেসপেক্টে কিন্তু তারা এখানে দিয়ে দিচ্ছে যে ডেড লোড এবং ওয়্যারিং সারফেস, হ্যাঁ এইসবের রেসপেক্টে যে রেসপন্স আসবে সেই রেসপন্স গুলোকে গামা পি দিয়ে গুণ করতে হবে, আর লাইভ লোড ইম্প্যাক্ট লোডের রেসপেক্টে যে রেসপন্স গুলো আসবে তাকে 1.75 দিয়ে গুণ করতে হবে। তারা আবার এই গামা পির মানটা পরের টেবিলে দিয়ে দিচ্ছে যে when you go for DC structural component যেমন স্ল্যাবের নিজস্ব ওয়েট, বিমের নিজস্ব ওয়েট, for them your factor is minimum 1.25, max minimum 0.9, maximum 1.25, আমরা ম্যাক্সিমামটা এই অপশনে নেই, বাড়ায় ধরি 1.25, আর ওয়্যারিং সারফেসের জন্য 1.50 ম্যাক্সিমাম। যার কারণে আমরা এই জায়গায় এই ডেড লোডের জন্য হচ্ছে যে বেন্ডিং মোমেন্ট ছিল তাকে 1.25 দিয়ে গুণ করছি,
তারপরে ওয়ারিং সার্ফেস যেটা ছিল সেটা গুণ করছি 1.5 দিয়ে, আর লাইভ লোডের জন্য যেটা ছিল সেটা করছি আমরা 1.75 দিয়ে। এটা স্যার তো এটা হচ্ছে এইখানে তো আমরা এই যে ইন্টেরিয়র স্ট্রিপ এক্সটেরিয়র স্ট্রিপ দুইটাই করলাম। এই যে না, শুধু একটা করছি জায়গায়, ও এখানে একটা করছি, আর ও আর সরি এর সরি সামনে স্যার, আসতেছে। জি স্যার সরি স্যার। So this is just calculation of interior strip. So now we'll move to the exterior strip. তো দেখো বুঝতে পারছো কিনা, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো। না স্যার বুঝতে পেরেছি। যে তুমি ওখান থেকে বিমের ক্যাপাসিটিটা বের করলা, বা 12 ইঞ্চ স্ট্রিপের যে ক্যাপাসিটি তোমার আসবে 5 mm, সেই 5 mm টা হচ্ছে আসলে কি তোমার বিমের আলটিমেট ক্যাপাসিটি। বাট আমরা চাচ্ছি এই আলটিমেট ক্যাপাসিটিটা যাতে ওই সেকশনটা ক্র্যাকিং হতে যে পরিমাণ বেন্ডিং মোমেন্ট আসবে তার থেকে 1.2 টাইমস হায়ার থাকে, সো দ্যাট ইট শোজ সাম ডাক্টিলিটি, একটা ওয়ার্নিং দেয় ফেলারের আগে। যার কারণে আমি এখন ওই বিমের আনক্র্যাক সেকশনে ক্র্যাক হইতে গেলে কি পরিমাণ মোমেন্ট লাগবে সেটা বের করলাম, বের করে তাকে 1.2 দিয়ে গুণ করলাম, করে দেখলাম সেই বেন্ডিং মোমেন্টের মানটা কত আসে। যদি আমার 5 mm এর মান অলরেডি এই বেন্ডিং মোমেন্ট থেকে বড় আসে তাহলে ঠিক আছে, শেষ, আমি আমার ঠিকই আমরা মেনটেন করতে পারলাম, ডাক্টিলিটি শো করবে। আর যদি দেখি যে আমার এই 5 mm এর মান 1.2 MCR থেকে কম, তাহলে ওইখানে আমার যেটা করতে হবে, আমার ওইখানে আমার স্টিলের রিইনফোর্সমেন্টের স্পেসিং কমাইতে হবে। মানে এখন ডেপথ চেঞ্জ করলে আমি অনেক ধরা খা যাবো, ডেপথ চেঞ্জ করলে আমার লোড টোড সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওটা অনেক ঝামেলা আমার জন্য। আমার জন্য কি হবে, বেস্ট হচ্ছে আমার জন্য স্পেসিং কমায় দেওয়া। স্পেসিং কমায় দিলে তাহলে আমি ওখান থেকে এভাবে ক্যাপাসিটিটা বাড়াবো যাতে করে এই 1.2 MCR এর থেকে আমার 5 mm এর মানটা বড় হয়। বড় হলে পরে সেই 5 mm নিয়ে আমি সামনে এগিয়ে যাবো, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার 5 mm এর মান ইজ নট মোর দেন 1.2 MCR আই ক্যানট প্রসিড। এখানে আমি রিভাইজেশনটা করতাম। অর্থাৎ যেহেতু আমারটা অলরেডি বড় আছে, আমার রিভিশনের প্রয়োজন হয় নাই, অর্থাৎ আমারটা বড়টা নিয়েই আমি আগে চলে আসছি। আই জাস্ট হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য এমইউ, যেহেতু আমার এখানে এক্সটার্নাল বেন্ডিং মোমেন্টের মান কত, সেই বেন্ডিং মোমেন্টের মানটা আমার এই 5 mm থেকে কম আছে কিনা এটাই আমি চেক করে দেখলাম। কম আছে, ফাইন, তাহলে এই রিইনফোর্সমেন্ট ইজ সাফিসিয়েন্ট। নাও সিমিলার প্রসিডিউর ইজ অলসো ফর দ্য যদি আমার এমসিআর এর ভ্যালুটা বড় হয় সেই ক্ষেত্রে আমি 5mn এর ভ্যালুটা ওইটাই ধরবো, মানে এমসিআর এর ভ্যালু মানে 1.2 এমসিআর এর ভ্যালুটাই আমি 5mn ধরবো। না, ধরতে তো পারবা না, তোমাকে কিছু বানাইতে হবে সেটা। তুমি যে কারণ তুমি তো রড দিচ্ছ জায়গায় নাম্বার 9 @ 6 ইঞ্চ, রাইট? এই 9 নাম্বার বা 6 ইঞ্চি স্পেসিং এ দেওয়ার কারণে তুমি পাইছো 172। তুমি দেখলা যে 1.2 MCR এর মান আসছে 200, তোমাকে তো এটা 200 বানাইতে হবে, মানে তুমি 200 খালি ধরে চলে গেলে তাহলে তো হলো না। 200 এটা আদৌ হইলো তো না, তোমাকে কি করতে হবে তাহলে 9 নাম্বার বা কি 5 ইঞ্চি স্পেসিং এ দিলে এটা 200 আসবে, নাকি 4 ইঞ্চি স্পেসিং এ দিলে, কত ইঞ্চি স্পেসিং এ দিলে, তোমাকে সেটা তখন বের করে সেটা হবে তোমার তখন ডিজাইন। মানে তোমাকে ওইটা 200 ক্যাপাসিটি বানাইতে হবে। 200 ক্যাপাসিটি বানাইতে গেলে 9 নাম্বার বার কত ইঞ্চি স্পেসিং এ দেওয়া লাগবে, সেটা হচ্ছে তোমার আপডেটেড ডিজাইন ফর ইন্টেরিয়র। বুঝছো? মানে স্পেসিং কমাইলে তখন 1 ফিটের মধ্যে কতটুকু এরিয়া আসতেছে ওইভাবে আমরা হ্যাঁ, ওইভাবে করে আবার তুমি হ্যাঁ আবার এখান থেকে শুরু করবা। তুমি এখান থেকে যেমন শুরু করছিলে 9 নাম্বার বার 6 ইঞ্চি স্পেসিং ধরে তুমি 2 ইঞ্চি স্কয়ার পাইছো, আবার তুমি ধরো 9 নাম্বার বার 5 ইঞ্চি স্পেসিং এ দিলে এটা আসবে 2.5 ইঞ্চি স্কয়ার। 2.5 ইঞ্চি স্কয়ার দিলে সি চেঞ্জ হবে, এ চেঞ্জ হবে, তোমার এখানে বেন্ডিং মোমেন্টের মান চেঞ্জ হবে, হয়তো তখন এটা বাইরে হয়ে যাবে তোমার ধরো 230, তখন তুমি এটা 5 দিয়ে গুণ করলে হয়তো বা 205 আসবে। তার মানে ঠিক আছে, 200 থেকে বেশি হলো, ঠিক আছে। এটা গেলার পরে যা দেখলা যে তোমার এমিউর মান আসছে 250, তখন কিন্তু তোমাকে আবার বাড়াইতে হবে। এটা হচ্ছে তখন কি যে ঠিক আছে এখন তো আমার 5 এর মান অলরেডি আমার এমিউর থেকেই ছোট হয়ে গেছে, তার মানে কি আমার এখন এমিউ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে 5 এর মান আবার বাড়াইতে হবে। তখন গিয়ে তুমি আবার করবা যে 9 নাম্বার বার 4 ইঞ্চি স্পেসিং, বা 10 নাম্বার বার আমি দিচ্ছি 5 ইঞ্চি স্পেসিং দিয়া, তুমি তখন দেখবা যে কখন তোমার 5 mm এর মান 250 থেকে বেশি হয়। যখন বেশি আসবে ওই রড ওই স্পেসিং হচ্ছে তোমার ফাইনাল ডিজাইন। দুই জায়গাতেই তোমার এমইউ থেকে, হ্যাঁ এমইউ থেকে 5 mm তাহলে স্যার বড় হইতে হবে। এতদিন কি শিখলা, এই 5 mm টা কি? 5 mm হচ্ছে তোমার ক্যাপাসিটি, তুমি কি পরিমাণ নিতে পারো। আর এনইউ কি? এক্সটার্নাল মুভমেন্ট যা আসতেছে বা যা আমি তোমার উপরে চাপাচ্ছি। আমি তোমার উপরে চাপাচ্ছি, তুমি যদি তোমার ক্যাপাসিটি না বাড়াও তুমি নিতে পারবা? তুমি তো ফেল করবা। অর্থাৎ বিমের ক্যাপাসিটি তোমাকে বাড়াইতে হবে। তো 5 mm যদি হয় 200,
কিন্তু এমইউ মান হচ্ছে 250, তখন তো হবে না, তোমাকে আবার কি করতে হবে, ফাইএমএন আপডেট করতে হবে, ওই ক্যাপাসিটি বাড়াইতে হবে। ক্যাপাসিটি বাড়াইতে পারো, তুমি ডেপথ বাড়াইতে পারো, বিমের মানে স্ল্যাবের ডেপথ বাড়াইতে পারো, তুমি ম্যাটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স বাড়াইতে পারো, তুমি রিইনফোর্সমেন্ট স্পেসিং কমাইতে পারো। তো এখন ডেপথ বাড়াইতে গেলে তো আসলে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে, লোড বেড়ে যাবে, অনেক ঝামেলা হবে। ডেপথ আমরা কি স্টেজে বাড়াতে চাবো না, আমরা চাবো রিইনফোর্সমেন্ট বাড়ায় দিয়া এটা কম্প্যাক্ট করতে। অতএব আমরা হয়তো 9 নাম্বার বা 4 ইঞ্চি স্পেসিং এ দিব বা 4.5 ইঞ্চি স্পেসিং এ দিব। 9 নাম্বার বারে না মিললে কি আমরা এর উপরের যে কোনো বার হ্যাঁ, নিতে 10 পারবো? নাম্বার 10 নাম্বার যেতে পারবা, সেক্ষেত্রে ডেপথ কিছুটা চেঞ্জ হবে, ওইটা তোমরা ইগনোর করতে পারো, যে ঠিক আছে ওগুলো আর গেলাম না, কিন্তু ডেপথ আবার তখন ইফেক্টিভ ডেপথটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই আপডেটেড ইফেক্টিভ ডেপথে কাজ করতে পারো, তাহলেই হবে। ওকে স্যার। দেখো বুঝছো কিনা, আর কারো প্রশ্ন আছে? একবার হচ্ছে ফাইএমএন ক্যালকুলেট করার পরে কম্পেয়ার করব 1.2 এমসিআর। 1.2 এমসিআর থেকে ফাইএমএন বড় হলে সামনে এগিয়ে যাব। 1.2 এমসিআর এর থেকে যদি ফাইএমএন এর মান ছোট হয়, তাহলে ওই পরিমাণ 1.2 এমসিআর পরিমাণ ফাইএমএন আনার জন্য যা করার তা করতে হবে, মানে স্পেসিং কমানোর, রিইনফোর্সমেন্টে বা বাড়তি রিইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে। উই হ্যাভ টু ডু দ্যাট। Then we'll proceed. Then we'll compare that phi mn with the mu. If my phi mn is more than mu, fine, okay, design stops. But if my phi mn is less than mu, then actually again I have to reduce my steel spacing. That means I have to increase the steel area so that my phi mn becomes more than mu. Then your design ends. So same procedure is for the edge strip. So for edge strip, actually our spacing was from serviceability point of view number 9 at the rate of 5 inch center to center. So now I have to calculate that in 12-inch spacing or 12-inch strip, how much steel area I am getting. So 5-inch spacing, we are providing 1 inch square. So 12-inch spacing, we are providing 12 divided by 5. That means 2.4 inch square. So 12 ইঞ্চির একটা স্ট্রিপে আসলে তুমি পাচ্ছ 2.4 inch square. So now I'll calculate my C value, S Fy divided by 0.85 F prime C, beta 1 into B. So I am just placing S 2.4, F of Y 60, 0.85, 0.85, F prime C 4.5, beta 1 0.825. My B is 12 inch. কারণ আমি 12 ইঞ্চি স্ট্রিপে কাজ করতেছি। So 3.83 inch. My A is beta 1C, so it's coming 3.14 inch. So now I'm calculating the epsilon T. So D minus C divided by C 0.003, which is coming 0.013, more than 0.005. Okay. So finally, my phi mn is phi S Fy D minus A by 2. So phi is 0.9, S is 2.4, F of Y is 60, effective depth is 20.4, A is 3.14, we just now calculated, divided by 2, divided by 12, so 203 cubic feet per feet. 12 ইঞ্চি স্ট্রিপে আমার এজ স্ট্রিপের বেন্ডিং মোমেন্টের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 203। দেখো ওটা ছিল কত, 6 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চিতে ছিল 176, রাইট, 176, 172, আর 1 ইঞ্চি কমায় দেওয়ার কারণেই কিন্তু প্রায় কত, 203, প্রায় 30 কিপের মতো বেড়ে গেছে, 30 ফিট মোমেন্ট বেড়ে গেছে কিন্তু 1 ইঞ্চি কমানোর কারণে। আইডিয়া কাইন্ড অফ যে 9 নাম্বার বা 6 ইঞ্চিতে না দিয়ে 5 ইঞ্চিতে দিলে অ্যারাউন্ড মোটামুটি ভাবে 22 ইঞ্চি ডেপ যদি থাকে, তোমার 30 ফিটের মতো মোমেন্ট ক্যাপাসিটি বেড়ে যাচ্ছে। So 203 কিপ ফিট। Now I'll compare with my 1.2 MCR, but I don't need to calculate again 1.2 MCR because the depth of the beam remains same. 12 ইঞ্চি উইথ আর 22 ইঞ্চি ডেপথ, এটা তো সেমই আছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু আমার আর নতুন করে ওই 1.2 MCR ক্যালকুলেট করার কিছু নাই, একই জিনিসই আসবে। তাহলে কত, 76 কিপ ফিট। তাহলে এর 1.2 এর ক্র্যাকিং মোমেন্ট আছে 76 আর আলটিমেটটা আছে 203, তার মানে সাফিসিয়েন্ট ইল্ডিং সে শো করবে 1.2 থেকে 203, তার মানে ওকে। তাহলে আমি এই আইএমএন নিয়ে প্রসিড করলাম। নাও আই উইল ক্যালকুলেট মাই এমইউ। সো সেম 1.2 ডেড লোড বেন্ডিং মোমেন্ট, 1.5 ওয়ারিং সারফেস বেন্ডিং মোমেন্ট, 1.75 লাইভ লোড বেন্ডিং মোমেন্ট, সামিং দিস আপ, টোটাল এমইউ ইজ কামিং 169 কিপ ফিট। আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 203 কিপ ফিট আর আমার বেন্ডিং মোমেন্ট জেনারেট হচ্ছে 169 কিপ ফিট, কম আছে, ওকে ফাইন। তার মানে 9 নাম্বার বা যে 5 ইঞ্চি স্পেসিং এ দিছি ফ্রম সার্ভিস লিমিটেড স্টেট,
ওইটাই আমার এখানে সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে বা গভর্ন হচ্ছে। চাইলে আমি আবার কমাইতেও পারি, কিন্তু আমি কমাইতে পারবো না, কারণ সার্ভিস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওটা লাগবেই। আপনার 9 নাম্বার বার 5 ইঞ্চি স্পেসিং, দ্যাটস মাই ফাইনাল ডিজাইন ফর এজ স্ট্রিপ, and number 9 at the rate of 6 inch, that is my final design for interior strip. বুঝা গেছে? ক্লিয়ার? জি স্যার, এখানে ডিভাইডেড বাই 12 তো হচ্ছে ওই যে 1 ফিট স্ট্রিপে নিয়ে আসছে ওই হ্যাঁ, জন্য না 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 না, এক ফিট স্ট্রিপে না, কারণ এখানে তো তোমার অ্যাকচুয়ালি কেএসআই তে আছে 60 কেএসআই, এটা তোমার আছে ইঞ্চিতে, ইঞ্চিতে। তো আনসারটা আসবে তোমার কি ইঞ্চ, তুমি ক্যালকুলেট করো, ওটা 12 দিয়ে ভাগ দিলে আসবে হচ্ছে কি ফিটে। আমার তো বেন্ডিং মোমেন্ট লাগবে। আর ওই পার ফিটটা এমনি বসে সরাসরি, ওই পার ফিটটা সরাসরি বসে সেই কারণে, কারণ আমরা তো 12 ইঞ্চি স্ট্রিপ নিচে আমরা জানি, যার কারণে এটা সরাসরি পার ফিট লিখতেছি আমরা, ওটার জন্য বাড়তি কোনো কিছু নেই। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? এইখানে যে 12টা লিখছে এটা কি পার ফিটের 12 লিখছে নাকি স্যার ওই মানে ম্যাথে সব ইঞ্চিতে আছে তাই ওইটারে 12 ম্যাথে সব ইঞ্চিতে আছে, ইঞ্চ থেকে ফিটে নেওয়ার জন্য এইটাকে। তুমি যদি 12 না লিখতা তখন তুমি আনসারটা পাইতা হচ্ছে কি ইঞ্চ, তখন তুমি লিখতে পারতাম কি ইঞ্চ পার ফিট, কারণ এই পার ফিটটা কিন্তু ক্যালকুলেশন থেকে আসে না, এই পার ফিটটা আমি সরাসরি লিখতেছি। আমি জানি যে আমি 12 ফিটের এই 12 ইঞ্চি একটা স্ট্রিপ নিছি, 1 ফিটের একটা স্ট্রিপ নিছি, ওটা মাথায় রাখার জন্য যদি ভুলে না যায় এর জন্য পারফেক্ট লিখছি। এটা কিন্তু পারফেক্ট না লিখলেও কোনো দোষ নাই, কারণ অলরেডি আমি প্রথমে বলেই আসছি যে আমি একটা 1 ফিটের স্ট্রিপে কাজ করতেছি। ওকে স্যার। এই ফয়সাল আহমেদ, গান টান গাবা নাকি? হ্যাঁ, সুরকার, সুর টুর করবা গানের? হ্যাঁ, আমরা শুনি, গান টান শুনি, তোমার কি সুর দিচ্ছ গানে? হ্যাঁ, ফয়সাল আহমেদ আছো নাকি? সরি স্যার। কি গানের সুর দিচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো হলো, তাহলে আমাদের ইন্টেরিয়র স্ট্রিপ এবং এক্সটেরিয়র স্ট্রিপ কোনটা ক্যালকুলেশন শেষ। তো সার্ভিস লিমিট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা যেই রিভার এবং স্পেসিং পাইছি সেই রিভার এবং স্পেসিংই আমাদের ফ্লেক্সের জন্য সাস্টেইন করলো, তাহলে এই ডিজাইন দিয়েই আমরা প্রসেস করতে পারবো। তো তোমাদের কাছে তোমাদের ডাটা আছে, সার্ভিস লিমিট স্টেপ তোমাদের করার কথা ছিল গত ক্লাসে, তো সেই অনুসারে তোমরা এখন বৈশা এই ফ্লেক্সারের যে রেসপেক্টিভ যে ডিজাইন বোথ ফর ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র স্ট্রিপ, এটা করতে হার্ডলি আমার মনে হয় 40 থেকে 45 ম্যাক্সিমাম 1 ঘন্টা সময় লাগবে। কোনো সমস্যা নাই, আমি 1 ঘন্টা তোমার সাথে আসি, তোমরা বৈশা করতে থাকো। এটা করে ফেলাও আজকে, বাসায় কাজ পেন্ডিং রাখো না, পেন্ডিং রাখতে ধরা খাবা, শিখতেও পারবা না, কিছু না। এখন করতে গেলে সমস্যা ফিল করলে আমার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবা, আমি এখানে অ্যাভেলেবল আছি। করো, বৈশা করতে থাকো। ওকে স্যার।